ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ نعرہ لگا کے باہر نکلتا ہے، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ تصوف ایک فن ہے، تصوف، اور جس سے نکلا ہے صوفی۔ پھر یہ خانقاہی نظام سارا ہے، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ سیکھنا، اندر بدلنا، باطن بدلنا۔ میں نے کسی زمانے میں تصوف کی کتابیں پڑھی تھیں، بس پڑھنے کی حد تک ہی رہا، تو میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا، خدا کی قسم لطف ہی آ گیا، آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، آپ بھی مزہ لیجئے۔ صوفی کہتا ہے زمین سے جب تنکا باہر نکلتا ہے، جس کو اردو میں انگوری کہتے ہیں، کوپل کہتے ہیں، گھاس کا تنکا باہر نکلتا ہے، صوفی کہتا ہے کبھی تو نے دیکھا کہ یہ تنکا مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، شمال کی جانب، جنوب کی جانب؟ نہیں، تنکا جب بھی زمین سے باہر نکلتا ہے تو سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے باہر نکلتا ہے۔ صوفی کہتا ہے اسے گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، اسے گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ہم نے رب سے ایک چیز مانگنی ہے، اس چیز کے مانگنے سے پہلے رب کی کیا ہو رہی ہیں؟ تعریفیں۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا۔ رحمان رحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، رے ہے میم، رحم۔ رحمان کا مادہ بھی رحم اور رحیم کا مادہ بھی رحم، پھر الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ الرحمن الرحیم۔ علماء نے کہا دونوں کا معنی تو رحمت کا ہے، رحم کا ہے، لیکن الگ الگ اس لیے ذکر کیا کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے اور اللہ رحیم ہے آخرت کے حساب سے۔ سمجھ گئے ہو؟ مویاں دا سر سمجھ، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، جے تسی علماء بھی نہیں سمجھنا تو پھر تو تقریر چھڑ کے نس جاویے کہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے، سبحان اللہ، اور رحیم ہے، کیا مطلب؟ دنیا کے حساب سے وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، مومنوں پر، کافروں پر، اپنوں پر، پرایوں پر، انسانوں پر، فرشتوں پر، جنات پر، چوپایوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر، کیڑوں مکوڑوں پر، زمین و آسمان پر، سورج چاند ستاروں پر، بادلوں پر، بارش پر، فصلوں پر، پھل پہ، پھول پہ، شجر، بحر، بر، جنگل، خشکی، تری، سب اس کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے، اس دن رحمت کرے گا صرف مومنوں پر۔ دنیا میں وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، سب حصہ لے رہے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ اس دن اس کی رحمت کافروں کو نہیں ملے گی، اس دن اس کی رحمت دشمنوں کو نہیں ملے گی، اس دن رحمت ملے گی تو صرف کس کو ملے گی؟ پھر آگے بات سنیے ذرا، رب کی رحمت کے 100 حصے ہیں، کتنے؟ 100۔ ایک حصہ دنیا پہ کیا، یہ ایک حصے کی مہربانی ہے،
जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, परिंदे अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, माँ अपने बच्चों से मोहब्बत कर रही है, बाप अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहा है। उस एक रहमत की वजह से काफरों को, हिंदुओं को, सिखों को, यहूदियों को, मजूसियों को, ईसाइयों को, अपनों को, परायों को, दुश्मनों को, महबूबों को, सबको हिस्से दे रहा है। एक हिस्सा रहमत का दुनिया में किया और 99 हिस्से क़यामत के दिन के लिए संभाल के रखे हुए हैं, जो सिर्फ मोमिनों पे होंगे। एक हिस्से का ये आलम है, 99 हिस्सों का क्या आलम हो। हदीस में आता है, हदीस में एक आदमी पेश होगा, आमाल तुलेंगे, नेकियां घट गई, गुनाह बढ़ गए, है ये मोमिन लेकिन गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं, ले जाओ इसको जहन्नम में। फरिश्तों ने जंजीर पहनाए, पकड़ा, लेके जा रहे हैं। ये लेके जा रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर इधर देखता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इसको मेरे पास ले आओ। फरिश्ते फिर वापस लाएंगे। अल्लाह उस बंदे से कहेंगे मैंने आर्डर कर दिया है तुझे जहन्नम में भेजने का, पीछे मुड़ के की देखना, पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो। वो बंदा कहेगा मौला उलमा से सुना था तेरी रहमतों के 100 हिस्से हैं, एक हिस्सा दुनिया में किया, 99 हिस्से क़यामत के दिए, मोमिनों के लिए संभाल के रखे हुए हैं। पीछे मुड़ के तो ये देखता हूं कि दाई 99 रहमत आली बोरी दा मुंह ते नहीं ना खुल गया। अल्लाह फरमाएंगे तुझे अब भी मेरी रहमतों पे यकीन है कि मौला अब भी तेरी रहमतों पे यकीन है। अल्लाह फरमाएंगे हथकड़ियां खोल दो, ले जाओ इसको जन्नत में। आखिरत के लिहाज से वो रहीम है, रहमत करेगा। एक बंदे को लाया जाएगा, ये भी मोमिन है, ये ज़हन में रखिएगा, मोमिन की बात हो रही है। जब अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, हदीस में आता है, अल्लाह ताला एक कपड़ा लेंगे, आधा हिस्सा अल्लाह अपने ऊपर डाल लेंगे, आधा उस बंदे के ऊपर डाल लेंगे और उसे मैदान माशर से छुपा लेंगे। और मैदान माशर से छुपा के अल्लाह कहेंगे फलाना गुनाह कीता ही, वो कहता किया था, लेकिन लेंगे अल्लाह छोटे से गुनाह का नाम, बिल्कुल छोटे से, और फलां गुनाह किया था, और फलां किया था, और फलां, छोटे छोटे अल्लाह गुनाह गिनेंगे। नबी पाक फरमाते हैं कि बंदा दिल में डरेगा भाई हाले ते छोटियां दी वारी है ते मैं ते कई बड़े वड्डे वड्डे कीते ने, उनकी बारी भी आएगी। तो जब अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और फरमाएंगे देख तू दुनिया में गुनाह करता था, हमने तेरी पर्दा पोशी की, लोगों से छुपाया, आज भी मैंने तुझे लोगों से छुपाया, आज भी मैंने तेरी बेइज्जती बदनामी नहीं होने दी। जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है। गुनाह किस में बदल गए? नबी पाक मुस्कराए और मुस्करा के फरमाया, बंदा कहेगा मैं ते कुछ और गुनाह भी कीते ने, पहले डर रहा था, रब की रहमत को देखा तो फिर कहता है मौला मैं ते कुछ और भी गुनाह कीते ने। तो रहमान है दुनिया के हिसाब से और रहीम है, वहां रहमत का समंदर जोश में आएगा और मेरे नबी पाक शफाअत के लिए लब खोलेंगे।